Very good afternoon, everyone. Good afternoon. So today is 10th of July 2025, right? Yes. 10 तारीख आहे? Yes. ओके. सो आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे, खूप आनंदाचा दिवस आहे. कारण टुडे वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट स्टार परफॉर्मर्स फ्रॉम ABC ट्रेनिंग्स. सो करंटली आय एम इन उस्मानपुरा ऑफिस, क्रांती चौक ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, अँड यू कॅन सी दिस ब्युटिफुल लेडीज अराउंड मी. आणि ह्या सुंदर मुलींपैकीच काही स्टार परफॉर्मर ज्यांना आज आपण इथे अप्रिशिएट करणार आहोत. So people who are new watching this video and people in my team who are new, we regularly appreciate star performers at ABC trainings. So usually star performers are for the trainers and for the leaders as well. We recently started the leadership star performer awards as well. So today we are going to appreciate the trainers first, the top trainers, star performer trainers or maximum TIP earned trainers. So first let me tell you what TIP is all about. So TIP is Trainers Incentive Program. Whenever a student gets passed out, certain amount of TIP is credited into the trainer's salary. So currently we are appreciating two top performers at Kranti Chowk office, Sambhajinagar office. And the first one in the quarter first of this 2025, the quarter first was April, May and June. The 3 months the top performer was basically sitting at Latur office, the first ranker. The second ranker and third ranker is with me. So the second ranker for this quarter is no doubt Miss Komal Chilmer is there. Can we have a round of applause for Komal? Komal, please. So people who are new to my team, काय कोमल मॅमने असं स्पेशल केले? चला, संस्कृती काय स्पेशल केले असं? सर त्यांनी जास्त स्टुडंट्स पास आउट केले. राईट. जे पण काही एफर्ट्स त्यांनी टाकले, सो शी डिझर्व दॅट. शी डिझर्व्स दॅट, राईट. सो जे काही कम्प्लिटेड स्टुडंट्स आहेत त्याच्यामध्ये तिचं स्थान आपण एक्झॅक्टली बघूया की 3 महिन्यात मॅमचा परफॉर्मन्स कसा होता. ऑल आर एक्साइटेड टू हिअर? ओके. सो द फर्स्ट इज assigned students. The assigned student in these 3 months were 46. So 46 students were assigned to Komal ma'am. And currently from that 46 students plus the previous student, 28 students are ongoing and completed student in this quarter is around 33. So what is the average? 33 मुलं 3 महिन्यात जर complete केले, so what is the average? Who will tell me what is the average? People are from the COVID batches, I guess. So yeah, the average is simple, 11 students every month. So that is incredible. Can we have a round of applause? So 11 students are passed out in each month. That is incredible, I think, and I really I'm always proud of Komal ma'am, because 11 students every month मध्ये पास आउट करणं लांडगे साहेब सोपं आहे का अवघड आहे? इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, राईट. हार्ड वर्क लागतं, दिवसभर एनर्जी ड्रेन न होता स्टुडंटला शिकवावं लागतं. नाना प्रकारचे स्टुडंट्स असतात, त्या स्टुडंट्सला हँडल करणं इज नॉट ॲट ऑल अ इझी जॉब. फ्रॉम दॅट 33 ऑन टाईम स्टुडंट्स वेअर 23. कॅन वी हॅव अ राऊंड ऑफ अप्लॉज अगेन? सो 23 मुलांचा कोर्स हा ऑन टाईम कम्प्लीट झालेला आहे. नाव व्हॉट इज ऑन टाईम? एक डिझायर्ड ड्युरेशनमध्ये जर कम्प्लीट केलं तर ऑन टाईम आपण म्हणतो. ऑन टाईम का महत्त्वाचं आहे? I started my career journey as a trainer, so I know why on time is जरूरी. On time is जरूरी because जो ट्रेनर ऑन टाईम स्टुडंट कम्प्लीट करतोय म्हणजे त्या स्टुडंटला येण्याची ऊर्जा ऑफिसमध्ये रोज वाटते, यावंसं वाटतं. ज्या ट्रेनर्सचे स्टुडंट ऑन टाईम पास आउट होत नाहीत, ओके, त्या स्टुडंट्सला ऑफिसमध्ये यावंसं नसेल वाटत. माझ्या एक्सपिरियन्सवरनं सांगतो. जो ट्रेनर छान असतो, जो छान शिकवतो, त्या स्टुडंट्सला यावंसं वाटतं, पटकन कोर्स संपवायचं वाटतो. सो ऑल द क्रेडिट गोज टू ट्रेनर मॅम. 69.7% इज कोर्स ऑन टाईम कम्प्लिटेड रेशो. डिलेड स्टुडंट वॉज ओनली 10 and the complete TIP, the actual paisa kitna kamaya. So the TIP earned in these 3 months were 11,600 rupees. Apart from salary, she has earned 11,600 rupees. So it's a very great job. Yeah, please give me the medal. So let us felicitate Komal ma'am. कितवा ma'am हे medal आहे तुमचं? 5th medal. So this is the 5th medal Komal has. So yeah. Thank you, sir.
ओके, सो मॅम शेअर युअर एक्सपिरियन्स. हाऊ वॉज दिस क्वार्टर? हा 3 महिन्याचा क्वार्टर तुमचा कसा गेला, कसं वाटतंय? 5वं मेडल तुमच्या ह्याला आलेलं आहे. आय रिमेंबर आय वॉज इन विच सेशन? आपण मला वाटतंय फर्स्ट इस्लामपूर, नाही आम्ही इस्लामपूरच्या एका सेशनला गेलो होतो अँड आय वॉज शोईंग कोमल मॅम्स व्हिडिओ देअर. आपण जे व्हिडिओ रेकॉर्ड करतो, आय वॉज टेलिंग देम हाऊ टू अप्रिशिएट युअर एम्प्लॉईज. मग तिथे मॅमचा व्हिडिओ प्रस्तुत केला. मॅमने एक स्टेटस ठेवला होता एक दिवस व्हॉट्सॲपला, तर आम्ही तो चोरून तो स्क्रीनशॉट पण काढला होता. त्याच्यामध्ये 4 मेडल्स मॅमने फोटो काढून ठेवले होते. सो दॅट इज इन्क्लुडेड इन माय प्रेझेंटेशन. सो या कोमल मॅम, वी आर रिअली प्राऊड ऑफ यू. प्लीज टेल युअर जर्नी ऑफ दिस लास्ट 3 months. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू ABC ट्रेनिंग. ओके, अँड थँक्यू सो मच अविनाश सर, जे ऑलवेज सगळ्यांचे फेवरेट आहे, ऑल्सो माय फेवरेट. माझे मेंटर, आणि सगळ्यांनाच माहिती की अविनाश सर मोस्ट फेवरेट आहेत माझे. अँड ऑल्सो ही इज व्हेरी इन्स्पायरिंग पर्सन फॉर माय लाईफ. ओके, म्हणजे जसं की सरांचं नाव जरी घेतलं ना, तर आय एम ऑल्सो, म्हणजे मी एनी टाईम एनर्जेटिक होऊन जाते. सरांचा कॉल जरी आला किंवा सरांना बोलायचं जरी म्हटलं तरी ऑटोमॅटिकली कोणत्या पण कामासाठी, जसं की मी लास्ट क्वार्टरमध्येच बोलले होते की सरांचं नावच इन्स्पायरिंग आहे. जसं अविनाश सरांचं नाव घेतलं तर ऑटोमॅटिकली आपण इन्स्पायर होऊन जातो. लाईक मी तरी होते. बाकी महादेवाचं नाव आहे ना, काही घाबरतात पण. ओके, नाही तसे तर बॉस म्हणून खूप फ्रेंडली वागता सर, सो घाबरत तर नाही मी सरांना. ओके, बट व्हेरी इन्स्पायरिंग पर्सन इन माय लाईफ. आणि ॲक्च्युली सध्याला तर थँक्स टू माय पॅरेंट्स, ज्यांच्यामुळं सध्याला मी अशी आहे ॲक्च्युअलमध्ये. सो सगळ्यात फर्स्ट तर त्यांनीच मला घडवले. देन थँक्स टू ABCमुळं तर मोस्ट ऑफ भरपूर इन्स्पायर झालेले मी. ऑलवेज माझा कॉन्फिडन्स, स्किल, टोटल 5 सॉफ्टवेअर ओनली येत होते मला. आता मला 18 सॉफ्टवेअर येते ABCमध्ये. आत्ताच मॅमला मी एक्सपिरियन्स शेअर करत होते की मला ओनली 5 सॉफ्टवेअर येत होते, बट इथं भरपूर माझ्या स्किल इम्प्रूव्ह झाल्या आहेत. देन कॉन्फिडन्स इम्प्रूव्ह झाला. अँड ऑल्सो स्टुडंट वगैरे ज्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करून जर आपण कोऑर्डिनेट करतो ना, तर स्टुडंट काही एक्सपिरियन्स पर्सन असतात. सो त्यांच्यासोबत कोऑर्डिनेट करून काही नॉलेज आपल्याला त्यांच्याकडून सुद्धा भेटू शकतं. लाईक काही आपण देऊ शकतो, काही त्यांचं नॉलेज हे अनलिमिटेड असतं. देअर इज नो लिमिट. सो आपण ते कुठून पण घेऊ शकतो. सो ABCचं तर खूप मोठं थँक्यू. अँड लास्ट 3 मंथमध्ये सो मी तर टार्गेटच ठेवलं होतं हे पण मेडल भेटायचं. अँड प्रतीक्षा मॅम ऑल्सो अश्विनी मॅम, दोघींना पण म्हणजे बोलले होते मी की लास्ट क्वार्टरला की मी नेक्स्ट मेडल घेऊनच राहील. अँड ऑल्सो ह्या पुढच्या क्वार्टरमध्ये मी असंच राहणार आहे माझे की नेक्स्ट मेडल पण घ्यायचंच आहे मला, 6th मेडल. देन आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट दिस 5th मेडल. अँड थँक्यू एव्हरीवन. प्रतीक्षा मॅम, अश्विनी मॅम शी इज ऑल्सो, ती पण खूप इन्स्पायरिंग पर्सन आहे माझ्या लाईफमध्ये. अश्विनी मॅम पण ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज सपोर्ट, आणि खूप सपोर्ट करतात ॲक्च्युअलमध्ये. थोडंफार झालं जरी काही, बट मॅमचा स्वभाव खूप छान आहे आणि नेहमी गाईड करतात की काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे. जर अविनाश सर, प्रतीक्षा मॅम, त्याच्यानंतर जर कोणी इन्स्पायरिंग लाईफमध्ये असेल तर अश्विनी मॅमच आहे, ज्या खूप ऑलवेज सपोर्ट करतात. आणि आमच्या ॲडमिन मॅडम शी इज ऑल्सो व्हेरी, खूप छान आहे ॲडमिन मॅडम, जसं म्हटलं तसं. काही ताणच देत नाही, फक्त जे ते करून. शी इज ऑल्सो, म्हणजे खूप छान आहे ती पण. आणि बंदूक ठेवून नाही बोलवत नाही. नाही, शी इज माय फ्रेंड ऑल्सो ना. ओके, बिकॉज आम्ही फर्स्ट ट्रेनर्स होतो, सो कलिग असल्यामुळे आम्ही फ्रेंडलीच वागत होतो पहिले. सो आता पण गुड. आणि आता जसं की नवीन संस्कृती मॅम जॉईन झाल्या तिथं, ज्या की HR मॅडम प्लस आता CPO मॅडम आहेत. तर त्या तर खूप लवकर इन्वॉल्व झाल्यात आणि माझ्या क्लोज पण झाल्यात खूप लवकर. शी इज व्हेरी क्लोज वन ऑल्सो, म्हणजे खूप लवकर अटॅचमेंट झाली. त्यांचं पण खूप छान नेचर आहे वगैरे, रूल्स वगैरे खूप म्हणजे छान सांगतात त्या पण. शी इज ऑल्सो व्हेरी बेस्ट. सो टीम वगैरे सगळीच खूप छान आहे इथं. प्रतीक्षा मॅम, शुभम सर, बाकी जे सगळे आहेत, विठ्ठल सर, आपल्या इथले सगळे ऑल कलिग, त्यांना सगळ्यांना थँक्यू. ते पण अभिजित सर, जे ऑलवेज, म्हणजे अभिजित सर पण
खूप मला मेडलचे जर एक टार्गेट ठरलं ना तर त्यांचं माझं कम्युनिकेशन असायचं अभिजित सरांचं माझं ते म्हणजे आमचं असं किती टार्गेट राहिलं वगैरे किती पाहिजे असं नेहमी आमचं कम्युनिकेट असायचं. त्यांनी पण माझी ऑलवेज खूप हेल्प केलेली आणि नॉट ओन्ली ह्याच्यासाठी बाकी पण काही पण काम असलं सो अभिजित सर इज ऑलवेज हेल्प. काही पण मला काम पडलं तर मी त्यांना हेल्प करते इन्क्लुडेड जर काही म्हणजे दुसरे पण काही काम असेल ते पण. ओके थँक्यू एव्हरीवन. ऑल्सो थँक्यू ट्रेनर्स ॲडमिन आणि थँक्यू आणि अपार्ट फ्रॉम दिस TIP परफॉर्मर शी इज हँडलिंग वन एरिया विच वी कॉल्ड पॉडकास्ट सेटअप. पॉडकास्टचे अरेंजमेंट्सपासनं पॉडकास्ट करण्यापासनं जे काही पॉडकास्टचे टीमची जी टीम लीडर आहे कोमल. सो आय एम रिअली हॅपी टू अनाऊन्स वी हॅव ऑलरेडी क्रॉस्ड 50+ पॉडकास्ट फॉर एज्युकेशन अँड बियॉन्ड. Right? So I think 40 or 45 podcast has been already posted on YouTube. पण रेकॉर्डिंग मला वाटतं 60-65च्या आसपास आपली ऑलरेडी आपण अहेड आहोत. सो लवकरच पुढच्या क्वार्टरपर्यंत 100+ पॉडकास्ट आपले शूट झालेले असतील. सो रिअली प्राऊड ऑफ यू मॅम, कोमल मॅम. So in the last quarter, as I mentioned, Shirin was the topper. Shirin belongs from Latur office. Second, Komal was the second topper, and the third one, a very beautiful, one of my favorite, Anisha Kharaat ma'am. Can we have a round of applause for Anisha Kharaat ma'am? So she is top third in the TIP earner of this quarter, last quarter I mean to say, April, May and June. So the total student assigned to Anisha Kharaat was around 50 students, and from that 24 students are ongoing and the completed students were 28 students in 3 months. So again incredible job. On time pass out 13 and course on time completed is 46.43 and delayed passed out is 15. सो मागच्या व्हिडिओमध्ये मी जे बोललो कोमल मॅमच्या वेळेस की पास्ड आउट टाईम जास्त असलं म्हणजे ट्रेनर हा चांगला असतो. पण इथे एक्सेप्शन का आहे मी ते थोडंसं क्लिअर करतो, पीपल हू आर कन्फ्युज्ड. इथे कोर्स ऑन टाईम जरी कमी असला देर इज अ रिझन बिकॉज शी इज नाव शिफ्टेड टू द सिडको ऑफिस. शी इज नाव अ लीडर ऑफ सिडको ऑफिस, द बॉस ऑफ सिडको ऑफिस. आणि ज्यावेळेस तिला तिकडे शिफ्ट केलं देर वॉज अ ट्रान्झिशन पिरियड. 2 or 3 ट्रेनर्स वेर नॉट with us as a part of ABC training. आणि त्या सगळ्या स्टुडंट्सचा लोड ज्यावेळेस अनिशा मॅमकडे आला तर साहजिक आहे मॅम थोडासा पर्सेंटेज मागे पुढे होतो. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज 28 स्टुडंट्स आर पास्ड आउट इन द लास्ट क्वार्टर. सो द टोटल TIP earned is around 7,800 rupees in the last quarter. So अनिशा मॅम वी आर रिअली प्राऊड ऑफ यू. ह्या क्वार्टरमध्ये आता गुरुपौर्णिमा पण आहे आज अँड नाव टुडे युअर बॉस ऑफ सिडको ऑफिस. सो व्हॉट आर युअर प्लॅन्स आणि मागच्या 3 monthsमध्ये ही जर्नी कशी होती आणि कितवं मेडल आहे तुमचं आता? हे सेकंड मेडल आहे अनिशा मॅमचं. रिअली प्राऊड ऑफ यू अँड कॉंग्रॅच्युलेशन. आता हे दुसरं मेडल आम्ही तुम्हाला सगळ्या टीमकडनं प्रस्तुत करतो. दिस इज द सेकंड मेडल टू यू. सो प्लीज टेल अस अबाउट युअर जर्नी. लास्ट 3 monthsमध्ये कसा राहिला तुमचा प्रवास आणि आता तिथे बॉस झाल्यानंतर काय फिलिंग आहे? सगळ्यात पहिले तर थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. अविनाश सर, प्रतीक्षा मॅम, अश्विनी मॅम. स्पेशल थँक्स टू ऑडिट मॅनेजर आकाश मिरकेले सर हू गिव्स मी ऑडिट पॉईंट्स टू इम्प्रूव्हमेंट. त्यांच्या ऑडिट पॉईंटमुळेच मी सिडकोला इम्प्रूव्ह करू शकले. यू मीन ऑडिट इंजेक्शन्स? ऑडिट पॉईंट्स, राईट. सो त्यांच्या त्या पॉईंट्समुळे त्यांच्या इंजेक्शनमुळे मी इम्प्रूव्ह करू शकले सिडकोला. हे जरी माझं ट्रेनर म्हणून सेकंड मेडल असलं तरी ॲज अ मॅनेजर म्हणून हा माझा पहिला मेडल आहे. जे मी ट्रेनरसोबत वर्क केलं आणि छान वाटतंय आता की मी मॅनेजर आहे, स्टुडंट पण हँडल करते, पण तिथल्या टीमला पण हँडल करणं मला खूप छान वाटतं. नवीन आहेत काही, त्यांना पण मॅनेज करणं, त्यांना इन्स्पायर करणं. जसं की आजचे जे 2 पॉडकास्ट झालेत ते न्यूली जॉईन आपण जे मॅम वगैरे आहेत त्यांना पण आपण संधी वगैरे देतोय. सो फर्स्ट ऑफ समृद्धी गोरे मॅम ज्या IT एक्सपर्ट आहेत. देन रजनी मॅम
ज्या सिव्हिल एक्सपर्ट आहेत. दोघी पण छान प्रकारे सॉफ्टवेअर्स वगैरे हँडल करतात, स्टुडंटला मॅनेज करतात. दोघींचं पण प्रोग्रेस चांगलं आहे. आणि आज त्यांनी इथे येऊन कॅमेऱ्याला फेस करून त्यांनी पॉडकास्ट दिला आहे. सो हे एक माझ्यासाठी अचिव्हमेंट आहे की मीच ट्रेनर असताना हे सगळं केलेलं आहे आणि आता माझ्या अंडर पण काही ट्रेनर्स आहेत ते हे करत आहे. सो ही पण गोष्ट माझ्यासाठी आज खूप चांगली आहे, ज्याला मी इन्स्पायर झाले की माझ्या अंडर पण हे सगळं करत आहे. आणि स्पेशली आज तर गुरुपौर्णिमा आहे. सो मला पण एक गुरु झाल्यासारखं फील होतं आहे की पॉडकास्टच्या आधी दोघी मला विचारत होत्या. स्टुडंटला गाईड करणं वेगळं आणि ट्रेनर्सला मी स्पेशली सांगत होते तुम्हाला पॉडकास्ट द्यायचं आहे, असं करायचं आहे, तसं करायचं आहे. सो तिथे एक मी स्वतः गुरु झाल्यासारखं फील करत होते की त्यांना गाईड करण्यासाठी. सो थँक्यू सगळ्यांना, थँक्यू. ओके. सो माईक, अनिशा, कॅन यू शेअर कसं मॅमचं लिडरशिप आहे? तुम्ही रिसेंटली जॉईन झालात, बरं आता कसं वाटतंय, काय वाटतंय मॅमबद्दल थोडं शेअर करा. हां प्लीज. Yes, hello everyone. Yes, my name is Rajni Paul and I am newly joining ABC training as a civil software trainer. तर मी असं सांगेल की खरंच म्हणजे ज्या दिवशी मॅमचा ऑफ असतो त्या दिवशी तर म्हणजे बिलकुल करमतच नाही ऑफिसवरती. म्हणजे असं वाटतं की यार काहीतरी मिसिंग आहे ऑफिसला. एक फ्रेंडली एन्व्हायरमेंट जे म्हणतो आपण ते मॅम तिथे क्रिएट करतात ऑफिसमध्ये. म्हणजे की लाईक असं नसतं की हां मॅम मॅनेजर आहेत आणि आम्ही ट्रेनर आहेत, तर मग एक असतं ना की एक लिमिट असते किंवा एक बाउंड्री म्हणतो आपण. तर मग ती कुठेतरी बाउंड्री थोडीशी अशी फेंट वाटते मला, की म्हणजे काही डाऊट असेल तर मॅमशी बोलताना वगैरे काही अशी भीती वाटत नाही. बोलू शकतो मॅमशी डायरेक्टली, किंवा असं काही आपल्याला हेल्प पाहिजे असेल तर मग तेव्हा पण असं मनामध्ये नाही येत की मॅमशी जाऊन कसं विचारू मी आता. मग मॅम प्रत्येक गोष्टीला अवेलेबल राहतात. जे काही डाऊट्स असतील ते व्यवस्थित क्लिअर करतात. एकदम छान आणि खूप छान स्वभाव आहे मॅमचा आणि लवकर फ्रेंडली होतात. So the next part is for the leaders for the OAM category, that is Operation and Administration Manager. ह्या कॅटेगरीमध्ये आम्ही रिसेंटली हे ॲप्रिसिएशन सुरू केलं होतं लास्ट मंथमध्ये. आणि हे ॲप्रिसिएशन अशा पद्धतीने डिझाईन केलेलं होतं की ज्यामध्ये एक पॅरामीटर इन्व्हॉल्व नाही आहे. सगळे पॅरामीटर्स त्याच्यामध्ये आम्ही कन्सिडर केलेले होते. लाईक कोर्स कम्प्लिशन वी कन्सिडर्ड, कलेक्शन वी कन्सिडर्ड, नो प्रोग्रेस कन्सिडर, ओव्हरड्यू ऑनगोईंग, लर्निंग टास्क असतील, ऑडिट्समध्ये जे पॉईंट्स दिलेले आहेत ते किती चांगल्या पद्धतीने मॅनेजर्स करतायत, स्टुडंट कंप्लेंट्स किती कमी आहेत, ॲट्रिशन किती कमी आहे, TIP जे आहे ते त्यांचे ट्रेनर्स किती चांगलं अर्न करतायत, आणि बेसिकली टापी आणि डिस्कंटिन्यू असे टोटल 10 पॅरामीटर्स आपण कन्सिडर केले होते. आणि सगळ्या ट्रेनर्सचे वेगळे वेगळे पॅरामीटर्स घेऊन केलेलं आहे. म्हणजे दिस इज नॉट ॲक्सिडेंट. जे काही रँकिंग्स इथे दिसत आहेत, आय एम रिअली टेलिंग यू, हे खूप डीप जाऊन इतके कॉम्प्लेक्स फॉर्म्युलेज तयार करून हा डॅशबोर्ड बनवलेला होता, ज्याच्यामध्ये असं नको वाटायला की उस्मानपुरा तर हब आहे ABCचं, इथे जास्त मुलं असतात आणि मग लातूरला कमी असतात, सांगलीला कमी असतात. तर कुठे पार्शिलिटी नको व्हायला लीडर्समध्ये. एव्हरी लीडर शुड बी सेम, OAM शुड बी सेम टू द ABC ट्रेनिंग्स कंपनी, अँड दॅट वॉज द रिझन 10 पॅरामीटर्स कन्सिडर केले. आणि टोटल 100% पैकी किती पर्सेंटेज त्या OAMला मिळतात, त्या स्टार लीडरला मिळतात, असं आपण काहीसं त्याच्यामध्ये काढलेलं होतं. सो फॉर द फर्स्ट मेडल पहिल्यांदाच आपण हे अनाऊन्स केलं आणि पहिल्यांदाच ज्या लीडरने हे अवॉर्ड जिंकलं आहे, हर नेम इज कीर्ती मनियार. प्लीज मॅम, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो शी इज द टॉपर इन द ABC ट्रेनिंग इन द लास्ट 1 month. एका महिन्यामध्ये जितके काही लीडर्स OAM आपल्या ऑफिसेसमध्ये आहेत त्या सगळ्यांपेक्षा जास्ती पर्सेंटेज म्हणजे 76.48% शी हॅज अचीव्ह. सो शी इज द टॉपर. आणि सगळ्यात इंटरेस्टिंग, पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकामध्ये किती पर्सेंटेजचा डिफरन्स असेल? व्हॉट यू फील? एनी गेसेस? 76%, 76.48 शी रिसिव्ड. तर दुसरा पर्सेंटेजवाला किती डिफरन्समध्ये असेल? व्हॉट यू फील? 9 to 10%. एनी गेसेस? 7 to 8%? 20-30? 0.1%. ओके. सो द सेकंड रँकर ज्या की शिरीन मॅम आहेत, ज्यांनाही आपण ॲप्रिशिएट करणार आहोत, पहिल्या 2 लीडर्सला आपण ॲप्रिशिएट करणार आहोत. त्यांचं पर्सेंटेज हे 64.76 आहे. म्हणजे देर इज अ ह्यूज डिफरन्स.
कारण की फॉर्म्युलेज मी बनवलेत, आय नो हाऊ मच कॉम्प्लेक्स इट इज. पॉईंट्समध्येच डिफरन्स येणार होते. पण 76.48% अँड सेकंड पर्सेंटेज इज 64.76. यू विल नॉट बिलीव्ह द थर्ड रँकर हॅज 63.91. म्हणजे सेकंड रँकरला 64.76 आणि थर्ड रँकरला 63.91. सो दिस शोज की कीर्ती ही क्लिअर कट विनर आहे. देर इज नो पार्शलिटी, देर इज नो फेवरेटिझम. क्लिअर कट फिगर्स आहेत. इफ यू डोंट नो, मॅनेजर्स हॅव देअर ओन डॅशबोर्ड्स जिथे त्यांच्या ऑफिसेसचे सगळे आकडे दिसत असतात. आकडे, मुलं किती आहेत, पास आउट किती झालेत, डिले किती आहेत, ऑनगोईंग किती आहेत, डिस्कंटिन्यू किती आहेत, ट्रेनर्सचं ट्रेनिंग झालं आहे का नाही, ह्या सगळ्या क्लिअर कट पॅरामीटर्समध्ये शी इज द विनर. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स कीर्ती मॅम. आणि मी मीटिंगमध्येही म्हणालो, आय वॉज सडनली वॉचिंग अ CCTV वन डे. मी म्हटलं बघूया कोणत्या लीडरमध्ये उत्सुकता तरी दिसते का, कारण डेट्स जवळजवळ येत होत्या, 2-3 दिवस राहिले होते. सो एक दिवस मी CCTV ओपन केला आणि कीर्ती मॅम वॉज सिटिंग विथ ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स, देअर टीम मेंबर्स, की आता ह्याच्यामध्ये कसं आपल्याला जिंकता येईल. बट ऑन द अदर साईड काही लीडर्स मला दिसले एफर्ट्स घेताना, काही लीडर्स नाही दिसले. अँड दॅट इज द रिझन कीर्ती इज अ क्लिअर कट विनर. कीर्ती कितवं मेडल आहे? सेकंड मेडल आहे. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॅम. So how was your journey? There is a mic. Yes. Yeah. So how was your journey last ह्या लिडरशिपच्या रोलमध्ये? कारण 1 month झाला आपण अनाऊन्स केलं होतं. ज्या दिवशी अनाऊन्स केलं त्या दिवशी वाटलं होतं का की यू विल बी द फर्स्ट लीडर ऑफ ABC ट्रेनिंग्स? प्लीज शेअर. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच ABC ट्रेनिंग्स. आणि जसं सरांनी सांगितलं की फर्स्ट डे जेव्हा आली होती न्यूज, ॲक्च्युली 50% सांगते मी की 50% वाटत पण होतं, बिकॉज आय हॅव दोज ट्रेनर्स. माझे ट्रेनर्स ॲक्च्युली खूप जास्त चांगले आहेत आणि खूप सपोर्टिव्ह पण आहे. जसं सरांनी सांगितलं की CCTVमध्ये बघितलं तेव्हा आम्ही ट्रेनर्स होतो आणि त्यांचं मला हेच बोलणं होतं की मॅम आम्ही फास्ट पासआउट करतोय आणि ऑन टाईम हे सगळे, पहिला मेडल तुम्हालाच येणार आहे म्हणजे. सो जर ट्रेनर्सचाच एवढा मोठा सपोर्ट आहे तर ऑब्व्हियसली मी फर्स्ट नंबर येणार आहे मॅनेजरमध्ये. आणि बाकी मॅनेजरशिपमध्ये फक्त लीडरचा मॅनेजरचाच रोल नाही आहे ऑब्व्हियसली. जर माझी टीम पण तेवढी सपोर्टिव्ह आहे, सो ऑब्व्हियसली कोमल मॅम आहेत, अभिजित सर आहेत. मोठा सपोर्ट होता अश्विनी मॅमचा पण, बिकॉज 2 ऑफिस हँडल करणं सिंगल ट्रेनर्सला नव्हतंच आणि मला एक्सपिरियन्स पण नव्हता मॅनेजरशिपचा. अश्विनी मॅमने खूप जास्त मोठा सपोर्ट दिला आहे. सोबत प्रतीक्षा मॅम होते, अविनाश सर पण होते, तेवढेच सपोर्टिव्ह आणि त्यांचं गाईड पण खूप जास्त मेन होतं. अविनाश सर ऑल्सो लीडर, की त्यांना बघून पण खूप जण इन्स्पायर होतात. सो मी सगळ्यात पहिले तर हा क्रेडिट माझ्या टीमलाच देईल, होल उस्मानपूर आणि क्रांती चौक टीम, की त्यांच्यामुळे मी फर्स्ट नंबर आले मॅनेजरमध्ये. आणि सोबत जे ABCमध्ये अदर गोष्टीत पण होतात, लाईक पॉडकास्ट आहेत, देन हे स्टार मेडलचं पण. सो पॉडकास्टमध्ये माझी जर्नी खूप जास्त खूप आवडते मला, बिकॉज वेगळा एक्सपिरियन्स आहे. आणि सगळ्यात मेन आमची तर ब्रँड अँबॅसेडर आहेस तू. आम्ही एज्युकेशन अँड बियॉन्ड पेजवर गेलो आपल्या ABCच्या की कीर्ती मॅम दिसतात सगळीकडे दिसतात मॅम. या वी आर गोइंग टू रनिंग ॲड्स ऑन YouTube. या ॲब्सोल्युटली. येस. सो त्यासाठी मेन मी अविनाश सरांनाच थँक्स म्हणते की त्यांनी मला होस्ट बनवलं आहे. आणि घरी पण जेव्हा व्हिडिओ जातात सो त्यांना पण त्यांच्या चेहऱ्यावर पण जे आनंद असतं ना ते बघून अजून इच्छा होते की या ठीक आहे की मी पॉडकास्ट करायला तयार आहे म्हणून. मध्ये बोलले होते सरांना, बट नाव आय एम गोइंग टू कंटिन्यू ऑल द पॉडकास्ट. सो थँक्यू सो मच ABC ट्रेनिंग्स. थँक्यू सर की नवीन अपॉर्च्युनिटीज देत आहेत ज्याने मी पण इम्प्रूव्ह होते आणि सोबत सगळ्याच माझ्या स्किल्स पण लिडरशिप आहे. अँड थँक्यू उस्मानपूर अँड क्रांती चौक. थँक्यू सर. आय जस्ट वॉन्ट टू ॲड फ्यू थिंग्स. जसं कीर्ती म्हणाली की मी मागे एकदा बोलली होती की मला पॉडकास्ट नको आता. सो मी त्यावेळेस म्हटलं की नाही मला हे सोडून तू दुसरं काही सांग, दिस यू हॅव टू टेक. तर त्याचं कारण मी ते क्लिअर करतो. काल रिलायबल ग्रुपवरती, रिलायबल इज अ ग्रुप फॉर ऑल द लीडर्स, त्याच्यावरती मी एक कोट टाकला होता. आणि त्या कोटमध्ये असं मेन्शन केलेलं होतं की इफ यू आर अ लीडर ॲट युअर ऑफिस, तुम्ही कुठल्याही उद्या जॉब्समध्ये जाल जिथं तुम्हाला लिडरशिपची पोझिशन मिळेल ना, यू शुड इन्स्पायर विथ युअर ॲक्शन्स. यू शुड नॉट टेल की मला खूप लोड आहे, फार त्रास असतो ह्या पोझिशनमध्ये. यू शुड क्रिएट द लीडर्स. लीडरचं काम काय? मला असं वाटतं की एक सगळ्यात चांगला लीडर कोण असतो? हू कॅन क्रिएट मोर लीडर्स. लीडरशिप म्हणजे इट इज नॉट क्रिएटिंग फॉलोअर्स. लीडरशिप इज पर्सन हू कॅन क्रिएट मोर लीडर्स. तर ते कारण होतं की आय डोंट वॉन्टेड टू सेट अ बॅड एक्झाम्पल इन द ABC ट्रेनिंग्स की कीर्ती मॅम
वॉकआउट करतायत आणि मग ते चांगलं एक्झाम्पल सेट नसतं झालं. आय फील पीपल शुड इन्स्पायर लुकिंग ॲट कीर्ती, की यार नाही यार कीर्ती मॅम, आणि प्रिन्सिपलच आहे, लाईफचा प्रिन्सिपल आहे, तुम्हाला लागून राहायचं असतं. आजकाल आपण बघतो की धडसोड खूप असतं, मनचल बिचल असतं, आपल्याला असं कधी कधी हे करावं असं वाटतं, कधी कधी नाही करावं असं वाटतं. सो इट्स नॅचरल प्रोसेस. ह्याच्यामधून कोण जिंकतं? जो लागून राहतो. आणि लागून राहिल्यामुळे यू कॅन सी द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ कीर्ती अँड द लेटेस्ट पॉडकास्ट, इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चॅनल्स. त्यातला जो कॉन्फिडन्स आहे, तो कॉन्फिडन्स मला वाटतं की पॉडकास्ट जर तिनं केला नसता तर तो पब्लिक स्पीकिंगचा कॉन्फिडन्स तेवढा तिच्यामध्ये तो डेव्हलप झालाच नसता. सो दॅट वॉज द रिझन. कीर्ती, यू शुड ऑलवेज इन्स्पायर अदर्स टू बी इन द लिडरशिप रोल्स अँड नॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोडणं शुड नॉट बी ग्लोरिफाईड इन एनी कल्चर. आपल्याही कल्चरमध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घेतो त्याला जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे, कारण की रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणाराच लीडर असतो. आणि ॲक्च्युली लाईक मध्ये डिसिजन्स काही मी चुकवले पण, आणि थँक्स टू अविनाश सर आणि प्रतीक्षा मॅम की त्यांनी रिजेक्ट केलं आहे मला त्या डिसिजनसाठी. जर नसतं गेलं ना, लाईक मी घरी पण जेव्हा सांगितलं, सो ठीक आहे की माझे पेरेंट्स मला सपोर्ट केलं की ओके जसं तुला वाटेल, बट माय ग्रँड मदर शी वॉज लाईक की तू एकदा पुढे गेली आहे सो मागे नाही फिरायला पाहिजे. राईट. मला आवडलं म्हणे की तुझं रिजेक्ट झालं आहे, तुझे अप्लाय टाकले ते सगळं रिजेक्ट झालं आहे, बिकॉज तू एकदा पुढे गेली परत मागे नको गेली. सो तू जशी आहे तशी कंटिन्यू कर, याच्यापेक्षा आणखी पुढे जा. म्हटलं बरं झालं की ॲब्सोल्युटली खूप इम्पॉर्टंट तिने सांगितलं. रिजेक्ट झालं म्हणजे तेवढा हक्क तिने दिलेला आहे, राईट, की तुम्ही सजेस्ट करा, तुम्ही मला सांगा. तो हक्क, ते बॉन्डिंग फार गरजेचं असतं वेन एव्हर वी आर वर्किंग इन एनी ऑफिसेस, की ॲटलिस्ट आपण एकमेकांशी बोललं पाहिजे की व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. असं नको की झालं हे झालं ते झालं, इट शुड नॉट बी देअर. हां, सो हाऊ मच मनी वी आर रिवॉर्डिंग टू कीर्ती? Approx मॅम 3,450. It is 3,454 for 1 month. Okay, so I am really proud of you. So बाकी सगळ्यांना आता सांगतो की हा जो मनी आहे हा कुठून आला. ओके, सो एव्हरीबडी शुड नो. सी, त्याच्यामध्ये वाईट काहीच नाही आहे. व्हॉट एव्हर डेबिट नोट्स आर तुमच्यावरती एन्कर्ड होतात, सगळ्या सिस्टीममध्ये जे डेबिट नोट्स होतात, ते डेबिट नोट्स काय म्हणजे कॉस्ट कटिंगसाठी नाही आहेत. वी शुड बी व्हेरी क्लिअर व्हॉट वी आर डुईंग. द डेबिट नोट्स आर ओनली फॉर द इम्प्रूव्हमेंट पर्पज. डेबिट नोट लागतात कोणाला? डेबिट नोटचा प्रॉब्लेम कोणाला आहे? द पर्सन हू डझंट वॉन्ट टू वर्क, त्याला कामच नाही करायचं आहे, त्याला डेबिट नोटचा प्रॉब्लेम आहे. त्याला रूल फॉलो नाही करायचे, त्याला डेबिट नोटचा प्रॉब्लेम आहे. इफ समबडी इज रिचिंग ऑफिस ॲट 8:30 अँड पुटिंग द टाईम 8:15, दिस इज नॉट इथिकल. सो तिथे डेबिट नोट लागणारच आहे. ओके, जसं त्या व्हिडिओमध्ये मी म्हणालो आहे की तोफ से उडा देंगे उसको, क्योंकि लॉयल नाही आहे, इथिकल नाही आहे. पण जो माणूस इथिकल आहे, जो काम करतोय, तर जे काय डेबिट नोट्स कलेक्ट होत आहेत, हा डेबिट नोट कंपनी एकही रुपये ठेवून घेत नाही आहे. दिस हॅज टू बी क्लिअर, ट्रान्सपरंट एव्हरीवेअर. हाच डेबिट नोट्स उचलून ह्या सगळ्या लीडर्सला आपण गिव्ह बॅक करतोय ॲज अ अप्रिसिएशन. सो व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर बॅलेन्सिंग द थिंग्स. सो वेनेवर जेव्हा तुम्हाला डेबिट नोट लागतो, डेबिट नोट लागल्यानंतर त्रासापेक्षा इम्प्रूव्हमेंटकडे फोकस करा. डेबिट नोट लागला कशासाठी आहे? तुम्ही चूक केलेली मान्य करण्याची सवय लागण्यासाठी आहे. आणि ज्याला चूक मान्य करायची नाही, ज्याला डेबिट नोट एक्सेप्ट नाही आहे, त्याला मग इथे राहण्याची पण गरज नाही आहे. बिकॉज दिस इज न्यूली ॲडेड फीचर. डेबिट नोट आधी नव्हते. वी हॅव रिसेंटली स्टार्टेड डेबिट नोट्स. 3 months झाले असतील. ह्याच क्वार्टरमध्ये आपण मोस्टली डेबिट नोट्स सुरू केलेत. पण डेबिट नोट्सचा अल्टिमेट पर्पज काय? इट इज फॉर इम्प्रूव्हमेंट. इट इज नॉट फॉर टार्गेटिंग. इट इज नॉट फॉर की उगाच काहीतरी करायचं आहे म्हणून. इट इज ओनली फॉर इम्प्रूव्हमेंट पर्पज. आणि लास्टमध्ये मी पण सांगितलं होतं, व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ अनिशा. अनिशाला एवढे डेबिट नोट्स लागल्यानंतर सुद्धा काहीच नाही, म्हणजे काय म्हणतो त्याला, इम्प्रूव्हमेंटकडे जास्ती फोकस आहे. सो वेअर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. फोकस शुड बी ऑन द राईट थिंग्स. त्या दिवशी मी तुला फोन केला होता. आय वॉज इन पुणे आणि ऑन द डेबिट नोट ग्रुप एक डेबिट नोट पडला होता की किती मिनिटाचा होता? जस्ट 1 का 2 मिनिटाचा डेबिट नोट होता. सो राग आला मला. मी म्हटलं हे काय लावलंय? 1-2 मिनटं जर तुम्ही चुकीचं टाकलाय टायमिंग, सो दॅट इज फाईन. 1 मिनिटाचा अनिशा मॅमने मागे पुढे लावला होता. अश्विनी मॅमने त्यांना डेबिट नोट मारला होता. सो आय इमिजिएटली कॉल्ड फर्स्ट अश्विनी मॅम. म्हटलं 1 मिनिटासाठी डेबिट नोट लावू नका. डेबिट नोटमुळे आपल्याला कल्चर घाण करायचं नाही आहे. डेबिट नोट्स आर ओनली फॉर इम्प्रूव्हमेंट्स. त्या 200-500 रुपयाने काही होणार नाही कंपनीचं. बट लाईफचा रूल काय आहे?
पेन इज प्लेजर. तुम्ही पेन, तुम्हाला जर उगाचच कोणी पेनल्टी मारली तर यू शुड कन्फ्रंट इट. बोला, तुमचे मॅनेजर्स तेवढे फ्रेंडली आहेत, तुम्हीच बोलतायत ना. तुझं तर रेकॉर्डिंग आता माझ्याकडे, तुझा फोन नाही आला पाहिजे संस्कृतीला, तुम्ही बघून घ्या म्हणा, ठीक आहे. आता एवढं सगळं फ्रेंडली असताना मग इट हॅज टू बी क्लिअर्ड. वी वॉन्ट टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ फ्रँकनेस. फालतू फ्रँकनेस नाही, बोलणं, कन्फ्रंट करणं. जसं हिला हक्काने म्हणलं नाही, पॉडकास्ट यू शुड डू. दॅट कल्चर हॅज टू बी डेव्हलप्ड. त्याने तुमचं पण डेव्हलपमेंट होत असतं, नोईंगली अननोईंगली होत असतं. ओके, सो कीर्ती मॅम, रिअली प्राऊड ऑफ यू ॲज अ लीडर, जे काय तुम्ही अचीव केलं. सो दिस इज द राईट एक्झाम्पल. पहिलं मी आकाश सरांनाही म्हणालो होतो वेन वेअर प्लॅनिंग द फॉर्म्युलाज, की कसं कसं आणायचं त्या कंक्लुजनवरती. सो आय वॉज वरीड की रॉंग लीडर पहिला लीडर नको व्हायला. एनी रॉंग लीडर शुड नॉट बी द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. मग काय होतं, एक्झाम्पल सेट होऊन जातं. सो आय एम रिअली हॅपी. कीर्ती इज द फर्स्ट लीडर. आणि ज्याही वेळेस ही संकल्पना कॉर्पोरेट्समध्ये सांगण्यात येईल आपल्याकडनं किंवा पुढच्या लोकांना सांगण्यात येईल, सो वी विल ऑलवेज रिकॉल कीर्ती ॲज द फर्स्ट स्टार लीडर ऑफ द ABC ट्रेनिंग्स. ओके, जस्ट कॅप्चर वन टेस्टिमोनियल ऑफ समवन. कीर्तीबद्दलचं टेस्टिमोनियल द्या. हॅलो एव्हरीवन. कीर्तीबद्दल सांगायचं म्हटलं ना तर खूप सारं आहे, पण म्हणजे असं वाटलंच नाही मला कधी की कीर्ती एक ॲडमिन आहे आमची. असं मीन्स धाक कसा काही राहील मला लावला नाही तिने. कारण की काही गोष्टीचं सोल्युशन द्यायला गेलं ना, नॉर्मली मॅम असं नाही असं करा, होऊन जातं सगळं. आणि नॉर्मली सगळंच लवकरात लवकर होऊन जातं सॉल्व. आणि मोस्टली जास्त तर माझं हेच याच्यासाठीच करावं लागतं तिला, टायमिंगचं म्हणा किंवा की कीर्ती मला थोडंसं लेट होणार आहे, मी 11 ते 8 टायमिंग करते. एक तर म्हणजे थोडं माझा प्रॉब्लेममुळे 10 ते 7 करते किंवा मग 11 ते 8. तर मग त्या टायमासाठी मला तिला बोलावं लागतं. बाकी तर सगळं माझं प्रतीक्षा मॅम आणि अश्विन मॅमकडेच असतं. तर मला तिथे तिने आरामात केलं आणि बाकी तर काहीच इश्यू नाही कीर्तीबद्दल सांगायचं. ॲक्च्युली जेव्हा ते आलं होतं ग्रुपवर की फर्स्ट आणि सेकंड रँकर बघणार आहे आपण लीडर्समध्ये, सो मी सगळ्यांना हे म्हणत होते फर्स्ट रँकर फक्त कीर्ती हवी आहे, सेकंडला मला यायचं आहे. बाकी कोणी असं नसतं मला माहिती नाही, पण मला सेकंडला ट्राय करायचं आहे. सेकंडला तर आले नाही मी, पण थर्डपर्यंत तरी आली आहे. पण नेक्स्ट टाईम कीर्तीनंतर मीच असणार आहे. पण कीर्तीचं स्वतःचं असं व्यक्तिमत्व आहे की ती दुसऱ्यांना पण इन्स्पायर करते. की जरी माझ्या आधी ज्युनियर होती, पण तिने मला खूप साऱ्या गोष्टी शिकवल्या. बाकीच्या सगळ्याच काही पण असं, मग काही हँडल करणं असो, कोणाबद्दल काही राग असेल कसं कंट्रोल करू, चिडचिड करून मी तिला पण बोलायचे, पण तिने ऐकून घेतलं, समजून सांगितलं की असं नाही तसं नाही, आम्ही सेम एजचे आहेत, पण ती माझ्यापेक्षा जास्त ह्या गोष्टी ओळखते, तिला ह्या सगळ्या गोष्टी जास्त कळतात. ती मॅनेजर झाली माझ्यानंतर, पण मी आधी जरी झाले तरी ती मला जास्त गोष्टी सांगते की ह्या गोष्टी अशा नको तशा नको, सगळं हँडलिंग कसं करायचं कसं नाही, मॅनेज कसं करायचं, स्वतःला कसं प्रेफर करायचं, हे स्वतः मी तिच्याकडून शिकलेलं आहे सगळं. ती एक ट्रेनर म्हणून पण चांगली आहे, एक मॅनेजर म्हणून पण एकदम बेस्ट आहे, एक फ्रेंड म्हणून तर सगळ्यात बेस्ट आहे. ती प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये एकदम बेस्ट आहे आणि ऑल गोष्टी ती मॅनेज करते की कोणाला कोणत्या कॅटेगरी वाईज ठेवायचं. आम्ही दोन्ही वेगवेगळ्या मॅनेजर्स आहोत, 2 वेगवेगळ्या लोकेशनच्या. इश्यूज झाले, प्रॉब्लेम झाले, पण आम्ही आत्तापर्यंत सोबत आहोत. आम्ही दोघींनी ते मॅनेज केलं की बाकीच्या गोष्टी वेगळीकडे, आपल्याला जे मॅनेज करायचं आहे, आपण जे लिडरशिप हँडल करतोय ती हँडल करून आपले जे पर्सनल रिलेशन आहेत ते पण आपल्याला मेंटेन ठेवायचे. हे सगळं आम्ही दोघींनी मॅनेज केलं आणि तिने त्या गोष्टींमध्ये मला खूप छान सपोर्ट दिला. आमच्यामध्ये इश्यू नाही झाले कधी की. ह्या सगळ्या गोष्टीला तिने बाउंड्री लावल्यात की मॅनेजरपर्यंत आपण जिथपर्यंत वर्किंग प्लेसमध्ये आहोत तिथपर्यंत, पण नंतर आपले वेगवेगळे रिलेशन्स आहेत, सो आपण ते पण मेंटेन करायचे. ह्या गोष्टीमुळे मी खूप प्राऊड फील करते की ती माझी एक कलिग पण आहे जी माझ्यासोबत वर्क करते मॅनेजमेंट लेवलला, आणि ॲज वेल एज ती माझी एक चांगली मैत्रीण पण आहे. सो ह्या गोष्टी मी खूप प्राऊड फील करते. थँक्यू कीर्ती सगळ्यासाठी. थँक्यू.